کو باقاعدہ موب کے پریزیڈنٹ تحصیل حویلیاں عامر خان سے ملتمس ہوں. یہ میٹنگ ہماری موب آرگنائزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے. معزز مہمان گرامی، ہماری آرگنائزیشن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف پرائیویٹ سکولز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اور ایک ہی ایجنڈے پر سے وقت حاضر کی یہ اہم ضرورت بھی ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور یہ میٹنگ اسی کاوش کی ایک کڑی ہے. اور یہ کہنا بجانا ہوگا کہ یہ سب آپ کے تعاون کے تنظیم کا نام ہوپ یعنی ہب آف پرائیویٹ ایجوکیشن. یہ تنظیم خیبر پختونخوا اور فاٹا میں موجود تمام نجی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تنظیم ہے. یہ تنظیم نجی تعلیمی اداروں کی حقیقی نمائندہ تنظیم ہے اور حکومت سے نجی تعلیمی شعبہ سے متعلق معاملات نپٹانے کی ذمہ دار ہے. یہ تنظیم ایک مکمل غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس کا پلیٹ فارم کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تمام نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ اس کے منشور کا دوسرا بنیادی نقطہ ہے. تمام نجی تعلیمی اداروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے ضابطہ اخلاق بنانا اور ان کو ضابطہ اخلاق پر قائم رکھنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے ٹیچرز ٹریننگ، ورکشاپس اور سیمینار کا اہتمام کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے سپورٹس کا انعقاد کرنا. حکومتی تعلیمی فیصلوں میں نجی تعلیمی اداروں کی نمائندگی کے لیے کوشش کرنا. شرح خواندگی کے اضافے میں نجی تعلیمی اداروں کے کردار کو اجاگر کرنا. ماہانہ رسالے کا اجرا کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے مابین سپورٹس ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں کے مابین تقریر، نعت خوانی، قرأت، ٹیبلو، خاکے اور ڈرائنگ کے مقابلے کا انعقاد کرنا. تمام نجی تعلیمی اداروں پر مختلف قسم کے کمرشل ٹیکسز کا مسئلہ حل کرنا. سوشل سیکیورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا. تنظیم کے لیے سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے کوشش کرنا. امتحانی نظام، اسکیم آف اسٹڈیز اور سالانہ کیلنڈر پر کام کرنا. حکومتی اور غیر حکومتی ذرائع سے چھوٹے تعلیمی اداروں کو مالی امداد فراہم کرنا. نجی تعلیمی اداروں کے روزمرہ مسائل میں ان کا مددگار بننا. کووڈ-19 کے بعد جو ایشو اداروں کو لاحق ہے وہ SLC کا ایشو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 5-6 مہینے تک سکول بند رہے. پیرنٹس کے لیے بھی مسائل، اسکولوں کے لیے بھی مسائل، بچوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے جو وہاں پہ پڑھاتے ہیں. یقینی بات ہے کہ 6 مہینوں میں یا 5 مہینوں میں تو فیس کسی نے بھی نہیں دی پرائیویٹ اداروں کو. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا پیکیج نہیں آیا کہ جس سے ان کی مدد ہوتی اور اساتذہ کی وہ سیلریاں ادا کرتے. بلڈنگز کے کرائے تھے، یوٹیلیٹی بلز تھے. مین ایشو SLC کا بعض ایسے تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں جو کہ سرٹیفکیٹ کے بغیر بچوں کو داخلے دے رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس PSRA کا لیٹر موجود ہے، آرڈرز جو ہیں کہ سرٹیفکیٹ کے بغیر جب تک کوئی بچہ اسکول میں فیس ادا نہیں کرتا، جس دن وہ سرٹیفکیٹ کا کہتا ہے اس دن تک اس نے فیس دینی ہے اور پھر آپ سرٹیفکیٹ اس کو ایشو کریں گے اور دوسرے کسی ادارے میں جائے گا. اور SLC کے بغیر کوئی بھی ادارہ بچے کو وہاں پہ داخلہ نہیں دے گا. لیکن اس کے برعکس بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جو بچوں کو داخلے دے رہے ہیں سرٹیفکیٹس کے بغیر. تو مسئلہ کیا ہے کہ پیچھے جو اسکول تھا اس کی 6 مہینے کی فیس، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی 1-2 سال کی فیسیں بقایا ہوں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو چلتا ہی ان فیسوں سے، تو وہ جب تک ادا نہیں ہوں گی تو اس اسکول کا تو بیڑا غرق ہوگا.
मेरे स्कूल से बच्चा इनके स्कूल में गया, बगैर फीस आपने रख ली, पिछला पूछा ही, सर्टिफिकेट का ही नहीं पूछा। जब सर्टिफिकेट का आप नहीं पूछेंगे, मर्जी से क्लास में बैठा देंगे, फिर आपको फीस कोई नहीं देगा। आओ जब मेरे साथ एक ऐड करें, मैं आपका सोल्यूशन करता हूँ कि बगैर सर्टिफिकेट के स्टूडेंट को स्कूल में नहीं बैठने देंगे। ऐड करें। जब नहीं बैठने देंगे तो फिर वो फीस अदा करके पिछले स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आएगा, इशू वाला हो जाएगा। तो लिहाजा आप विदाउट सर्टिफिकेट जब एडमिशन नहीं करेंगे, यकीनन आपका SLC का इशू वाला हो जाएगा। जो पुअरलेस लोग हैं, खसूसन उसमें मेंशन हमने किया, जो किसी के यहाँ मुलाजम है या मुलाजमा है, उसके बच्चे को भी आपने कंसिडर करना होगा। या वो आदमी जिनकी रोजगार बाप का नहीं है, वो बेरोजगार है, उसके बच्चे को भी आपने सर्टिफिकेट देना होगा और उससे कोई फीस ड्यूरिंग दी कोरोना आप नहीं ले सकते। अदरवाइज आपको हक पहुंचता है कि आप फीस लेके सर्टिफिकेट दें। आपके इशू की मुकम्मल में नुमाइंदगी इंशाल्लाह करता हूँ। सेकंड, प्राइवेट नेटवर्क। मैं टीचर को रिटायर नहीं कहता और प्राइवेट को जो माफिया कहे, मैं उसके सीने में दाखिल होने की पॉलिसी है एजुकेशन फॉर ऑल, तो उस पे SLC इतना मैटर नहीं करता। कि जैसे कि आप कहते हैं कि इशू हम करें, तो वो जो माएँ जाती हैं वो भी यही कहती हैं कि ज़ाहिर है बेरोज़गारी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीसेस क्या बल्कि उनके घरों में खाने के लिए भी नहीं है, और ये ट्रूथ है क्योंकि पूरी दुनिया ही इससे अफेक्टेड है। तो हमने जब अपनी मीटिंग्स में डिस्कस किया तो हमें यही कहा गया कि अगरचे ठीक है SLC नहीं भी मिलते तो उनका आप हल्का सा टेस्ट ले लें, या उनको आप देख लें कि आया वो इस काबिल हैं कि उस क्लास में रखा जाए या नहीं, तो आप उनको उनका बेफाम लेके रख सकते हैं। रहीम, सबसे पहले तो आमिर साहब, सुहेल खान जदून साहब और हक नवाज़ तनोली साहब, आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ पे मैं प्राइवेट स्कूल्स के जो इश्यूज़ हैं, जिनके सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाई अभी तक, तो मैं उसको इस वक्त डिलीवर करूँगी इंशाल्लाह। रेस्ट एश्योर्ड आप सबके मसाइल भी हल होंगे और गवर्नमेंट का, इंतज़ामिया क्या, हर तरह का साथ आपके साथ है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, और अब मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के बजाय इसका एक सलूशन प्रपोज़ करती हूँ। इसका सलूशन ये है कि हमारे पास मैडम भी मौजूद हैं, SDO मेल फीमेल दोनों की रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे है, प्राइवेट एजुकेशन नेट, आप लोगों का जितना भी नेटवर्क है, आई मीन टू से कि प्राइवेट स्कूल जो हैं हमारे, आप सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि जब तक एक बच्चे के पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप उस किस्म की प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि एडमिशन नहीं देंगे जिस तरह से दिया जा रहा है। रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करती है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ आप हाईलाइट कर रहे हैं कि बच्चे फ़ी पे करने के बगैर दूसरा स्कूल में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जिसको नहीं होना चाहिए इस तरह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर ही नहीं सकते। उस बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को खुद भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों पे ज़्यादा प्रेशर डालना मुझे लगता है कि आपको खुद भी सूट नहीं करता, और मुझे लगता भी नहीं है कि आप करते होंगे। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, आदतन इस किस्म की मैं ये कहूँ कि ट्रांजिशंस करते हैं अपने बच्चों के स्कूल्स की, इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। और ये तभी डिस्करेज हो सकता है जब आप सब मिल के इस पे काम करेंगे। सोशल मीडिया पे इस किस्म की खबरें अक्सर आती रहती हैं कि बच्चों की फ़ी ना दी जाए, गवर्नमेंट ने फ़ी माफ़ कर दी है कोविड की वजह से, जबकि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं बारहा इसको नेगेट भी कर चुकी हूँ, सोशल मीडिया पे भी इनकार कर चुकी हूँ कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि बच्चे फ़ी ना दें। अभी 1 जुलाई का हमारे पास नोटिफिकेशन है, मेरे पास पड़ा हुआ भी है। इसका 3A ये कहता है कि पे देयर फी रेगुलरली एवरी मंथ। ये बच्चों के बारे में कहा गया है। मैं इसको रिपीट करती हूँ, ट्रांसलेट भी करती हूँ कि बच्चों ने
कोविड की छुट्टियों के दौरान भी और उसके बाद भी अपनी फ़ी रेगुलरली हर महीने पे करनी थी और करनी है, लेकिन उनको स्पेशल कोविड डिस्काउंट दिया गया है और वो डिस्काउंट नेट फ़ी पे है। नेट फ़ी मतलब एक महीने की फ़ी नहीं, जितनी उनकी इकट्ठी फ़ी है उसको नेट फ़ी कहा गया है। वो अगर 6,000 या उससे ज़्यादा है तो आप MDs की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, ये कोविड डिस्काउंट इसको कहा गया है। और अगर नेट फ़ी 6,000 से कम है तो 10% डिस्काउंट किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर कट है और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए।